नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीता सक्सेना। पहला पेश ने चोंबिया खबरां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मौजूदा स्थिति नाल नजिठण लई भारती फौज की भूमिका की कीती शलाघा। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बठिंडा स्थित एम्स हस्पताल दीआं इमारतां ते नवीआं मशीनां लोकां नूं कीतीआं समर्पित। बिहार विधानसभा चोणां दे पहले पड़ाव दौरान 53% तो ज्यादा मतदान। केंद्रीय वणज ते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शंघाई सहयोग संगठन के मैंबरां देशां नूं कोविड-19 महामारी मौके का फायदा उठा के व्यापार ते निवेश वधाउण लई सांझीआं संभावनावां दा पता लगाउण लई कीती अपील। पंजाब के राज्यपाल ते चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने जंगली जीवां नूं बचाउण अते जानकारी देण संबंधी एक मोबाइल ऐप कीती जारी। दिल्ली यूनीवर्सिटी के वाइस चांसलर नूं फर्जां विच कुताही के दोषां तहत किया गया मुअत्तल। 15वां वित्त कमीशन अपनी अंतिम रिपोर्ट 30 अक्तूबर नूं सरकार नूं सौंपेगा। पंजाब सरकार वालों त्योहारों के मौसम के मद्देनज़र कोविड उचित व्यवहार जागरूकता मुहिम की गई शुरू। ते हुण खबरां विस्तार नाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय फौज वालों पूरी समझदारी नाल देश की प्रभुसत्ता नूं दरपेश वंगारां नूं खत्म करन लई निभाई जा रही भूमिका की भरपूर शलाघा कीती है। नवी दिल्ली विच फौजी कमांडरां दी कान्फ्रेंस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने देश की आज़ादी तो लैके हुण तक सुरक्षा ते प्रभुसत्ता नूं दरपेश वंगारां दा सफलतापूर्वक सामना कीता है, फिर चाहे वो अतवाद, वक्फवाद जां कोई होर बाहरी हमला होवे। साडियां सेनावां ने उन्हां नाल नजिठण लई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनाथ सिंह ने सारे ही खेत्रों में बेहतरी और सुधारां लई फौज के चोटी के कमांडरां नूं सरकार वालों हर संभव सहायता मुहैया कराउण दा भरोसा दवाया। उन्होंने कहा कि असीं अपणियां हथियारबंद फौजां की मजबूती लई कोई कसर नहीं छड्डांगे। नवी दिल्ली में फौजी कमांडर की 4 रोज़ा कान्फ्रेंस चल रही है, जिस दौरान मौजूदा सुरक्षा हालात की चर्चा ते वंगारा नाल नजिठण लई रणनीति ते विचार किया जा रहा है। आज आखिरी दिन सरहदी सड़क संगठन BRO के डायरैक्टर जनरल फौजी कमांडर नूं BRO अते होर सहयोगी संस्थावां वालों वख-वख ढांचागत विकास प्रोजेक्टां की प्रगति बारे जानकारी देणगे। इस साल मई महीने के शुरू में पूर्वी लद्दाख सरहद ते चीन नाल बनी संघर्ष की स्थिति दरमियान भारत नूं 5 नवंबर नूं 3 होर राफेल लड़ाकू जहाज़ मिलन की उम्मीद है। 10 सितंबर नूं फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली अते भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी विच 5 राफेल लड़ाकू जहाज़ों का पहला बैच अंबाला स्थित एयरबेस ते भारतीय हवाई सेना विच शामिल किया गया। 2016 विच होए समझौते के अनुसार भारत फ्रांस पासों 59,000 करोड़ रुपए की लागत विच 36 राफेल लड़ाकू जहाज प्राप्त करेगा। बठिंडा के एम्स हस्पताल दे विच स्थापित कीतियां गईयां नवीआं आधुनिक मशीनां दा केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वर्चुअल माध्यम राਹੀਂ उद्घाटन किया। उन्हां वल्लों नवे बने लड़के अते लड़कियां दे होस्टल का भी उद्घाटन किया गया। इस मौके डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि केंद्र सरकार वल्लों सेहत सहूलतां उपर विशेष ध्यान दिता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोई 1 साल पहला उन्हां वल्लों बठिंडा के एम्स हस्पताल का उद्घाटन किया गया सी अते हुण इस हस्पताल विच नवीआं ते आधुनिक मशीनां लोकां नूं समर्पित करदिआं ਉਹ खुशी महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश के वधेरे एम्स हस्पताल खोलने की सोच भारत के साबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सी अते इस सोच के चलदिआं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर सूबे में एम्स संस्था खोलने का टीचा मिथ्या है। जून 2021 तक सारी बिल्डिंग्स को कंप्लीट करें। और अभी मैं जब रिव्यू कर रहा था तो मैं देख रहा था कि अभी बहुत सारी जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो आयुष का ब्लॉक हो, OPD का ब्लॉक हो, डायग्नोस्टिक ब्लॉक हो, गेस्ट हाउस हो, डायरेक्टर्स रेजिडेंस और दूसरी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं।
लगभग 70% जो है काम हमारा पूरा हो चुका है। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਏਮਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਏਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੇ ਤੋਹਫੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਏਮਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਮੀ ਸੀ ਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇਸ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2014 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ 2015 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਏਮਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਮਸ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਏਮਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਨ ਨੇ ਸਾਜ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਆਤਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦੁਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਤਦਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਦਾਨ ਦੌਰਾਨ 53.54% ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ 62.50% ਧੌਰਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 60.97% ਬਾਂਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 5 बजे तक जो हमारा वोटर टर्नआउट था बिहार में 52.24% था। बिहार असेंबली इलेक्शन 2015 में फेज 1 का 54.94 था और बिहार लोकसभा इलेक्शन में 53.54 था। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ 2 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਉਮੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੋਣ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 2 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲਈ 1066 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਸਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਥਰਮਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਤਦਾਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। 243 ਮੈਂਬਰੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 3 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 71 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਮਤਦਾਨ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 94 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਗੇੜ ਤਹਿਤ 78 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ 19ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਸਾਰੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੱਪਾਂ ਸਮੇਤ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਯਾਤਰੀ ਉਡਾਨਾਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰੱਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ MSMEs ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਂਬੇਟੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਅਟਲ ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੱਖਿਆ ਕਾਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੰਤਵ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੂਜੇ ਰੱਖਿਆ ਸਨਅਤੀ ਕਾਰੀਡੋਰ ਨਾਲ ਚੇਨਈ, ਹੋਸੂਰ, ਸਾਲੇਮ, ਕੈਂਬੇਟੋਰ ਅਤੇ ਟੀਚੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ 3123 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਤਿਆਗੀ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਖਿਲਾਫ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ PC ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤਿਆਗੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਿਆਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੜਬੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ NK ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ YB ਰੈਡੀ ਤੇ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਕੇਲਕਰ ਅਤੇ 12ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ C ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 15ਵੀਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। 15ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਲ 2021-26 ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਵਿਡ ਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਂਦਿਆਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਕਸਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।